السلام علیکم میٹرک اسٹوڈنٹ. آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں بیٹا بیوٹیفل ہینڈس. بیٹا ایکچولی یہ جو نظم ہے وہ ہے ماں کے ہاتھوں کے بارے میں کہ ماں ہماری کتنی سٹرگل کرتی ہے، کتنے کام کے والے سٹرگل کرتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ سٹرگلز جو ہیں ماں کے ہاتھوں کے بارے میں یہ سٹرگل ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے آج. ٹھیک ہے جی، بیوٹیفل ہینڈ مینس خوبصورت ہاتھ. دس پوئم از ریٹن بائی، یہ نظم لکھی گئی ہے ایلن ایمج گیٹ. ایلن ایمج گیٹ کے ذریعے 1853 میں وہ پیدا ہوئی اور 1920 میں وہ وفات پا گئی. ہی واز بورن ان ٹورنٹو. ٹھیک ہے جی، کنیکٹیوٹی اپنا کنیکٹیکٹ. ٹھیک ہے جی، وہ پیدا ہوئی تھی ٹورنٹو کنیکٹیکٹ، یو ایس اے کا ایک شہر ہے اس میں. ٹھیک ہے جی، شی روٹ ریلیجیس سانگ، انہوں نے مذہبی نظمیں لکھی. ہائمس حمد لکھی. لائک جیسا کہ دا ہوم آف سول، روح کا گھر، اینڈ ایٹرنٹی اور آخرت. روح کا گھر اور ایٹرنٹی آخرت. پھر بتا رہا ہوں، روح کا گھر اور ایٹرنٹی آخرت. فار ویل نون، اچھی طرح جانی جاتی ہیں. میگزین، ان کی میگزین ہے. کلیکشنز، مجموعہ. ٹھیک ہے جی، آف ہر پوائمس، ان کی نظموں کا ورک پبلشڈ، شائع کیا گیا تھا ان 1897 1897 میں، اینڈ 1910 اور 1910 میں. ٹھیک ہے بیٹا، سچ بیوٹیفل ہینڈس، اتنے خوبصورت ہاتھ میں نے لکھ دیے بیٹا آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ کو اس کے کلیئر ہو جائے. دے آر نیدر وائٹ نار اسمال، نہ تو وہ سفید ہیں اور نہ ہی چھوٹے. دے آر نیدر وائٹ اور ناٹ اسمال، نہ تو وہ سفید ہیں اور نہ ہی چھوٹے. اینڈ یو آئی نو وڈ اسکیئرلی تھنک، اور تم میں جانتا ہوں مشکل سے سوچو گے. ٹھیک ہے جی، دیٹ دے ور فیئر ایٹ آل، کہ وہ بہت خوبصورت تھے. کن کی بات ہو رہی ہے؟ ہاتھوں کی بات ہو رہی ہے. آئی ہیو لکڈ، یہ آئیو ہے، آئی ہیو آئے گا. آئی ہیو لکڈ آن ہینڈس ہوز فارم اینڈ ہیو. ٹھیک ہے جی، میں نے ان ہاتھوں کو دیکھا. ٹھیک ہے جی، جن کی شکل اور رنگ. میں نے ان ہاتھوں کو دیکھا جن کی شکل اور رنگ. آئی ہیو لکڈ آن ہینڈس ہوز فارم اینڈ ہیو، میں نے ان ہاتھوں کو دیکھا جن کی شکل اور رنگ. اے سکلپٹرس ڈریم مائٹ بی، مطلب ایک سنگ تراشا ہوا خواب ہی ہو سکتے ہیں. ایک سنگ تراشا ہوا خواب ہی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یٹ آر دیز ایجڈ رینکلڈ ہینڈ. ٹھیک ہے جی، یہ عمر رسیدہ اور جھریوں والے ہاتھ. یہ عمر رسیدہ اور جھریوں والے ہاتھ. موسٹ بیوٹیفل ٹو می، انتہائی خوبصورت ہیں میرے لیے. انتہائی خوبصورت ہیں میرے لیے. پھر سن لیجیے گا، سچ بیوٹیفل ہینڈس، اتنے خوبصورت ہاتھ. دے آر نیدر وائٹ نار اسمال، نہ وہ سفید ہیں اور نہ ہی چھوٹے. اینڈ یو نو آئی نو وڈ اسکیئرلی تھنک، اور تم میں جانتا ہوں بڑی مشکل سے سوچو گے. دیٹ دے ور فیئر ایٹ آل، وہ بہت خوبصورت تھے. آئی ہیو لکڈ آن ہینڈس ہوز فارم اینڈ ہیو، میں نے ان ہاتھوں کو دیکھا جن کی شکل اور رنگ. ٹھیک ہے. اے سکلپٹرس ڈریم مائٹ بی، ایک سنگ تراشا ہوا خواب ہی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یٹ آر دیز ایجڈ رنکلز ہینڈ. ٹھیک ہے جی، یہ عمر رسیدہ اور جھریوں والے ہاتھ. موسٹ بیوٹیفل ٹو می، میرے لیے بہت خوبصورت ہیں، یا میرے لیے انتہائی خوبصورت ہیں. نیچے آ جاتے ہیں جی. سچ بیوٹیفل ہینڈس، اتنے خوبصورت ہاتھ. دو اگرچہ یا حالانکہ، دو مطلب اگرچہ یا حالانکہ. ہرٹ ور ویری اینڈ سٹیڈ، اگرچہ دل بوجھل اور غمگین تھا. اگرچہ دل بوجھل اور غمگین تھا. ٹھیک ہے جی. دیز پیشنٹس ہینڈ کیپٹ ٹوائلنگ آن، یہ صابر ہاتھ مشقت کرتے رہتے تھے. یہ صابر ہاتھ مشقت کرتے رہتے تھے. ٹھیک ہے جی. دیٹ دا چلڈرن مائٹ بی گلیڈ، کہ بچے خوش و خرم رہ سکیں، تاکہ بچے خوش و خرم رہ سکیں. ٹھیک ہے جی. آئی آلموسٹ ویپ وین لکنگ بیک، میں رو پڑتا ہوں جب ماضی کو دیکھتا ہوں. آئی ٹو چائلڈس
डिस्टेंस डे, बचपन का गुजरा हुआ एक दिन, बचपन का गुजरा हुआ एक दिन, ठीक है जी। आई थिंक हाउ दीज हैंड रेस्टेड नॉट, मैं सोचता हूँ कि ये हाथ काम में मसरूफ़ थे, मैं सोचता हूँ कि ये किस तरह ये हाथ काम में मसरूफ़ थे। माइन व्हेन माइन वर एट देयर प्ले, जब मेरे हाथ काम में मसरूफ़ थे। फिर सुन लीजिएगा बेटा। सच ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हैंड्स, इतने खूबसूरत खूबसूरत हाथ। दो हर्ट वर वेरी एंड सैड, अगरचे दिल बोझल और गमगीन था, ठीक है जी। दीज पेशेंट्स हैंड केप्ट टॉयलिंग ऑन, ये साबिर हाथ मुशक्क़त करते रहते थे। दैट द चिल्ड्रन माइट बी हैप्पी या ग्लेड, ठीक है जी, ताकि बच्चे खुश व खुर्रम रह सकें। आई ऑलमोस्ट वीप लुकिंग बैक व्हेन लुकिंग बैक, मैं रो पड़ता हूँ जब माजी को देखता हूँ, ठीक है जी। टू द चाइल्डहुड्स डिस्टेंस डे, बचपन का गुजारा हुआ या गुजरा हुआ एक दिन, ठीक है जी। आई थिंक हाउ दीज हैंड्स रेस्टेड नॉट, मैं सोचता हूँ किस तरह ये हाथ काम में मसरूफ़ थे। व्हेन माइन वर एट देयर प्ले, जब मेरे हाथ काम में मसरूफ़ थे, सॉरी खेल में मसरूफ़ थे। ओके जी। सच ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हैंड्स, इतने खूबसूरत खूबसूरत हाथ। दे आर ग्रोइंग, दे आर, ये देयर मतलब दे आर है। ग्रोइंग फीबल, फीबल कहते हैं वीक, कमज़ोर, ठीक है जी। दे आर ग्रोइंग फीबल नाउ, अब वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। देखा, ये लिखा हुआ है, अब वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। टाइम एंड पेन हैव लेफ्ट देयर मार्क, ठीक है जी। वक्त और मसाइब अपने निशानात छोड़ चुके हैं, किन पर? ऑन हैंड, हाथों पर, एंड हर्ट, दिल पर, एंड ब्रो और पेशानी पर। ये लिखा हुआ है, देखें, हाथ पर, दिल पर और पेशानी पर, ठीक है जी। अलास अलास द नियरिंग टाइम, अफसोस अफसोस उम्र का आखिरी वक्त, ठीक है जी। एंड सेड डे टू मी, अफसोस अफसोस, ठीक है जी। अफसुर्दा अफसुर्दा दिन, ठीक है जी, मेरे लिए। व्हेन नेथ द डेजेस आउट ऑफ साइट, जब जर्द फूलों के नीचे नज़रों से ओझल, जब जर्द फूलों के नीचे नज़रों से ओझल, ठीक है जी। दीज हैंड मस्ट फोल्डेड बी, इन हाथों को तय हो जाना है, मतलब इन हाथों को तय हो जाने का मतलब इन हाथों को दफन हो जाना है। किन ज़ाहिर इस दुनिया में आए हैं तो हमने इस दुनिया से जाना है। फिर सुन लीजिएगा। सच ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हैंड्स, इतने खूबसूरत खूबसूरत हाथ। दे आर ग्रोइंग फीबल नाउ, अब वो कमज़ोर होते जा रहे हैं, ठीक है जी। एंड टाइम एंड पेन हैव लेफ्ट देयर मार्क, ठीक है जी। वक्त और मसाइब अपने निशानात छोड़ चुके हैं, ठीक है जी। ऑन हैंड एंड हर्ट एंड ब्रो, ठीक है जी, हाथ पर, दिल पर और पेशानी पर, ठीक है जी। अलास अलास द नियरिंग टाइम, अफसोस अफसोस उम्र का आखिरी वक्त, ठीक है जी। एंड द सेड डे टू मी, और मेरे लिए अफसुर्दा अफसुर्दा दिन। व्हेन नेथ द डेजेस आउट ऑफ साइट, जब जर्द फूलों के नीचे नज़रों से ओझल, जब जर्द फूलों के नीचे नज़रों से ओझल, ठीक है जी। दीज हैंड मस्ट फोल्डेड बी, ठीक है जी, इन हाथों को तय हो जाना है, या मतलब इन हाथों को दफन हो जाना है। आगे जाते हैं जी। बट ओ बियॉन्ड द शेडोज लैंड, ठीक है जी, लेकिन उफ तारीख खित्ते के परे या दूर, परे मतलब दूर, ठीक है जी। वेयर ऑल इज़ ब्राइट एंड फेयर, जहाँ सब कुछ चमकदार और ख़ूबसूरत है, जहाँ सब कुछ चमकदार और ख़ूबसूरत है। आई नो फुल वेल दीज डियर ओल्ड हैंड्स, मैं अच्छी तरह सोचता हूँ, ठीक है जी, ये प्यारे बूढ़े हाथों के बारे में मैं अच्छी तरह सोचता हूँ, इन अच्छी तरह जानता हूँ, ये सोचता हूँ इन प्यारे बूढ़े हाथों के बारे में। विल पाम्स ऑफ विक्ट्री बेयर, निशान फ़तह को उठाएंगे। वेयर व्हेन क्रिस्टल स्ट्रीम्स थ्रू द एंडलेस ईयर, जहाँ साफ़ और शफाफ नदियाँ न ख़त्म होने वाले अरसे तक, ठीक है जी। फ्लो ओवर गोल्डन सैंड, ठीक है जी, सुनहरे ज़रात पर बह रही होंगी, ठीक है जी। एंड वेयर ओल्ड आर यंग अगेन, जहाँ बूढ़े फिर नौजवान हो जाएंगे। एंड आइल मतलब आई विल क्लेप्स माई मदर्स हैंड, ठीक है जी, मैं अपनी वालदा के हाथों में, अपने हाथों में, मैं अपने वालदा के हाथ अपने हाथों में पकड़ लूँगा, ठीक है जी। इसको दोबारा पढ़ लेते हैं बेटा। बट ओ बियॉन्ड द शेडोज लैंड, ठीक है जी, लेकिन उफ तारीख खित्तों के परे। वेयर ऑल इज़ ब्राइट एंड फेयर, जहाँ सब कुछ चमकदार और ख़ूबसूरत है, ठीक है जी। आई नो फुल वेल दीज डियर ओल्ड हैंड्स, मैं अच्छी तरह सोचती हूँ या जानती हूँ ये प्यारे बूढ़े हाथ, ठीक है जी। विल पाम्स ऑफ विक्ट्री बेयर, निशान फ़तह को उठाएंगे।
وین کرسٹل اسٹریمز تھرو دا اینڈلیس ایئر، جہاں صاف اور شفاف ندیاں، ٹھیک ہے جی، نہ ختم ہونے والے عرصے سے، ٹھیک ہے جی، فلو اوور گولڈن سینٹس، ٹھیک ہے جی، سنہرے زراتوں میں بہہ رہی ہوں گی، ٹھیک ہے جی، اینڈ ویئر اولڈ آر ینگ اگین، جہاں پر بوڑھے دوبارہ جوان ہو جائیں گے، اینڈ آئی ول کلیپس مائی مدرس ہینڈ، ٹھیک ہے جی، میں اپنی والدہ کے ہاتھوں میں اپنے والدہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لوں گا. تھینک یو بیٹا، سی یو ٹمارو انشاءاللہ.